Hello student, I am Sivanesan from the Department of Botany. Do you remember what we learned in the previous class? In the previous class, we are learned about the title Chapter 3 Vegetative Morphology. One of the main title, Modification of Root. Modification of root divided into two. What are the taproot modification and adventitious root modification? Taproot modification include for storage root and breathing root. Adventitious root modification include for storage root and mechanical support. Storage root adventitious root modification. Further some subtitle also present: tuberous root, fasciculated root, nodulous root and moniliform, petered root and annulated root. The mechanical support: prop root and still root, climbing root and buttress root. Today we are going to learn about the new topic, Chapter 3 Vegetative Morphology. Root modification, third one function. In the adventitious root modification, third one vital function. The vital function include for four subtitle: epiphytic or velamen root, foliar root, sucking or haustorial roots. The fourth one subtitle: photosynthetic or assimilatory roots. So another one main title in vegetative morphology, shoot system. Shoot systems mentioned to the aerial portion of the plant. Two subtitle: the characteristic feature of the stem and function of the stem. There are two functions, primary and secondary function. The first one, vital function of adventitious root modification. The first one subtitle: epiphytic or velamen root. Epi means outermost layer. Some epiphytic orchids develop a special kind of aerial roots which hang freely in the air. So epiphytic orchids live from the host plant. So epiphytic orchids, so another one plant la live பண்ணுது. ஓகேங்களா? ஸோ வேண்டா the good example. So this is one of the parasite plant. So வேண்டாங்கிறது one kind of parasite plant. So எதுக்காக இது another one plants-ல live பண்ணுது? What is the reason? Okay, these roots develop a spongy tissue called velamen tissue. ஸோ அப்போ அந்த ஆர்கிட்ஸுங்கிற அந்த வாண்டா பிளான்ட்டில் ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷ்யூ வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டிஷ்யூக்கு என்ன நேம்னா வெலாமன். ஸோ வெலாமன்ங்கிறது ஸ்பான்சி டிஷ்யூ. ஸ்பான்சி இஸ் மென்ஷன் டு த பாரன்கைமாட்டஸ் டிஷ்யூ. ஸோ இந்த பாரன்கைமாட்டஸ் டிஷ்யூ இது இருக்கிறதுனால அந்த ஹோஸ்ட் பிளான்ட்டில் ஃப்ரீ கண்டிஷனில் வந்து இது வந்து லீவ் பண்ணுது. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் வந்து எங்கேருந்து, வாட்டர் வந்து எங்கேருந்து இது அப்சர்வ் பண்ணுது? ஸோ சரௌண்டிங் த ஏர். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டிஷ்யூ இருக்கிறதுனால அந்த சரௌண்டிங் த ஏரில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாய்ஸ்டர் கண்டிஷன் இது வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எக்ஸ்பெக்ட் ஒன் மார்க் கொஸ்டின். epiphytic or velamen root, good example: vanda, dendrobium and arids. epiphyticங்கிறது வாண்டாங்கிற parasite plants. ஸோ another one ஹோஸ்ட் பிளானில் லீவ் பண்ணுது. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷ்யூ ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, அது வெலாமன் டிஷ்யூன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த வெலாமன் டிஷ்யூவில் என்ன டைப் ஆஃப் டிஷ்யூ இருக்குன்னா பாரன்கைமாட்டஸ் ஸ்பான்சி டிஷ்யூ வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் மாய்ஸ்டர் ஃப்ரம் த சரௌண்டிங் ஏர். ஸோ சரௌண்டிங் ஏரில் இருக்கக்கூடிய மாய்ஸ்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறது தான் இந்த டிஷ்யூவோட ஃபங்க்ஷன். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் சப்டைட்டில் folia root. Folia is mentioned to the leaf. Roots are produced from the vein or lamina. Another one specialized character. So roots வந்து எங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? லீஃபோட வெயின் ஆர் லேமினா. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ரீஜியன்லேருந்து சம் ரூட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இந்த லீவ் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ பிளான்ட். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ரீஜனை நம்ம கட் பண்ணி சாயிலில் நம்ம அப்ளை பண்ணால் ஸோ அதுலேருந்து நியூ ஒன் பிளான்ட், நியூ ஒன் என்டையர் பிளான்ட் வந்து டெவலப் ஆகுது.
ஓகேங்களா. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபோலியார் இஸ் மென்ஷன் டு த லீஃபில் வெயின் ஆர் லேமினா ரீஜியன்லேருந்து சம் ரூட்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது. அந்த பர்டிகுலர் ரீஜியனை வந்து நம்ம சாயிலில் அப்ளை பண்ணும்போது ஸோ அதுலேருந்து ஒரு என்டையர் பிளான்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது. ஓகேங்களா. ஸோ குட் எக்ஸாம்பிள் ப்ரையோஃபிலம், பிகோனியா அண்டு சாமியோகுல்கஸ். ஸோ see the diagram. The first one, ப்ரையோஃபிலம்ங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் சிங்கிள் லீவ்ஸோட அதோடைய லேமினா சர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா போலியா ரூட் வந்து டெவலப் ஆகுது. ஸோ அந்த போலியா ரூட் டெவலப் ஆகக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்லேருந்து ஒரு நியூ ஒன் ப்ரையோஃபிலம் பிளான்ட் வந்து டெவலப் ஆகுது. ஓகேங்களா. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 3 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ போலியா ரூட் இது குட் எக்ஸாம்பிள் ப்ரையோஃபிலம், பிகோனியா அண்டு சாமியோகுல்கஸ். தேர்ட் ஒன் சப்டைட்டில் sucking or haustorial root. Haustorial, very important characters. So haustorial or sucking. So these roots are found in parasitic plants. This kind of particular roots only present from parasitic plant. The parasite develop adventitious roots from stem. Okay, in the parasite எங்கே டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா adventitious ரூட்டோட ரூட்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்டெம் ரீஜியன். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ரூட் அந்த ஸ்டெம் ரீஜியனில் அப்படியே வந்து சரௌண்ட் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா. வித் பென்ட்ரேட் இன்டு த டிஷ்யூ ஆஃப் த ஹோஸ்ட் பிளான்ட். ஓகே, அந்த ஹோஸ்ட் பிளான்டோட ஸ்டெம் ரீஜியனில் பாராசைட் ரூட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இந்த பாராசைட் ரூட்டோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஷட் நியூட்ரிஷன். ஸோ அந்த ஹோஸ்ட் பிளான்ட்லேருந்து அந்த பாராசைட்டுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷனை வந்து அப்படியே வந்து ஹாஸ்டோரியாங்கிற அந்த ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆர்கன் மூலமாக அப்டேட் பண்ணிக்கும். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஷக்கிங் உறிஞ்சுதல் ஹாஸ்டோரியல் ரூட். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ஹாஸ்டோரியல் ரூட் வந்து எதில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குன்னா பாராசைட் பிளான்ட்டில். ஸோ இந்த பாராசைட் பிளான்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஹோஸ்ட் பிளான்ட்டில் லீவ் பண்ணுது. ஸோ ஹோஸ்ட் பிளான்ட்டோட ஸ்டெம்மில் லீவ் பண்ணுது. ஸோ அந்த ரூட், ஸோ அந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு ரூட் அந்த ஹோஸ்ட் பிளான்ட்டோட ஸ்டெம் ரீஜியன்லேருந்து அந்த பர்டிகுலர் பாராசைட்டுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷனை அப்டேட் பண்ணிக்குது. ஓகேங்களா. த குட் எக்ஸாம்பிள் கஸ்கிட்டா and Casita and Orampongi and the Viscum. So all are parasitic plant. The mystiole family. So what is mean mystiole? The mystiole hemiparasite. Okay, so Cascita is the complete parasite, Viscum is the hemiparasite. Okay, the mystiole family அப்படினு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா. The hemiparasite plants, they are attached to the host tree. ஸோ இந்த ஹெமி பாராசைட்டாக இருக்கட்டும் அந்த கம்ப்ளீட் பாராசைட் பிளான்ட்டாக இருக்கட்டும் இது எங்கே லீவ் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா ஹோஸ்ட் ட்ரீ. ஓகே, அந்த ஹோஸ்ட் ட்ரீயோட ஸ்டெம் ரீஜியனில் வந்து லீவ் பண்ணுது. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 3 மார்க் கொஸ்டின். த லாஸ்ட் ஒன் சப்டைட்டில் த வைட்டல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் adventitious root modification. Photosynthetic or assimilatory roots. Very important. Photosynthetic function only involvement of leaf region because the presence of chlorophyll. இப்போ photosynthetic or assimilatory roots, you note the point. ஸோ ரூட்ஸில் photosynthesis ஃபங்க்ஷன் நடக்குதா? பாசிபிலிட்டியா? ஸோ photosynthesis ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்னா என்ன ரீஜன் நம்மளுக்கு தேவை? க்ரீன் கலர் பிக்மெண்ட்ஸ். ஸோ க்ரீன் கலர் பிக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா அங்கே என்ன ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது? குளோரோஃபில் ப்ரெசென்ட். ஓகே, குளோரோஃபில்ங்கிற அந்த ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் அங்கே வந்து அந்த லீஃபில் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் நடக்குது. ஸோ நம்ம நார்மலாக ரூட்டோட கேரக்டர்ஸ் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணணும்? ரூட் ரீஜியனில் நான் க்ரீன் இன் கலர், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரூட் ஆர் நான் க்ரீன் இன் கலர் ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர்ஸ் நம்ம அதான் படித்தோம். ஓகேங்களா. இப்போ குளோரோஃபில் ஆப்ஷன் அங்கே ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஃபங்க்ஷன் நடக்காது. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த 90% பிளான்ஸில் இது ப்ரெசன்ட், எக்ஸப்ஷன் 1 or 2. ஸோ அதனால தான் இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரூட் அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டிலில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ரூட், சம் பிளான்ஸோட ரூட்டில் க்ரீன் கலர் பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. க்ரீன் கலர் பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே குளோரோஃபில் ப்ரெசென்ட். ஸோ குளோரோஃபில் இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸோ சச் கைண்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் வந்து என்ன ஃபங்க்ஷன் இன்வால்வ் ஆகுது? ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது. ஓகேங்களா. த குட் எக்ஸாம்பிள் டினோஸ்போரா, ட்ராஃபா அண்ட் ஸோ ட்ராஃபா இஸ் த வாட்டர் சேஸ்னட் அண்ட் டினியோஃபிலம். see the diagram. ஸோ அதனுடைய ரூட் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஃபுல்லாகவே என்ன கலரில் தான் இருக்குது? க்ரீன் கலர். ஸோ க்ரீன் கலர் இருந்தாவே அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட். ஓகேங்களா. ஸோ குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் அண்ட் அசிமிலேட்டரி ரூட் டினோஸ்போரா அண்ட் ட்ராஃபா.
So another one very important main title, chapter 3, vegetative morphology, ஷூட் சிஸ்டம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுவரையும் ரூட் சிஸ்டம் நான் பார்த்தாச்சு. ஸோ நார்மலாக ரூட்னா என்னென்னு பார்த்தோம், அதனுடைய கூடிய சம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம், பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ரூட் பார்த்தோம், டைப்ஸ் ஆஃப் ரூட் பார்த்தோம், ரீஜியன் ஆஃப் ரூட்ஸ் பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ரூட் பார்த்தாச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ அனதர் ஒன், ஒரு பிளான்ஸ்னால் நம்ம 2 சிஸ்டம் 2 சிஸ்டமாக வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு என்டையர் பிளான்ஸை வந்து டிவைட் பண்ணுறாங்க. ஒன்று வந்து ரூட் சிஸ்டம், அனதர் ஒன் ஷூட் சிஸ்டம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம எந்த சிஸ்டத்தை பற்றி நம்ம லேர்ன் பண்ணோம்னா செகண்ட் ஒன் ஷூட் சிஸ்டம். ஓகேங்களா? இப்போ ஷூட் அப்படின்னாவே நம்ம மைண்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன வருதுன்னா ஏரியல் போர்ஷன் ஆஃப் த பிளான்ட். ஸோ ஓகே, அந்த அண்டர் கிரவுண்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ஷன் தான் நம்ம ஷூட் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ஷூட் சிஸ்டத்தில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பிளான்ட்டில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது, ஒரு லீஃப், நோட், இன்டர் நோட், ஃப்ளார், ஆக்சிலரி பார்ட்ஸ், டெர்மினல் பார்ட்ஸ், ஸோ ஸ்டெம். ஸோ இது எல்லாமே எந்த ரீஜனில் தான் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும், ஷூட் சிஸ்டம். ஷூட் சிஸ்டம். ஓகே, சீட். ஓகே, ஒரு சீட்ஸ் வந்து ஜெமினேட் ஆகும்போது 2 பார்ட் வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது. ஒன்று வந்து ரேடிக்கல்ஸ், அனதர் ஒன் ப்ளூமில். ஓகேங்களா? ஸோ ரேடிக்கல்ங்கிறது அண்டர் கிரவுண்ட் சாயிலில் ஜியோட்ராஃபிக் டைரக்ஷனில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ ப்ளூமில்ங்கிறது ஃபோட்டோட்ராஃபிக் டைரக்ஷனில் வந்து இது வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால தான் ரேடிக்கல்லேருந்து டெவலப் ஆகக்கூடிய ரூட் பாசிட்டிவ் ஜியோட்ராஃபிக்கும், ஸோ அதே மாதிரி சீட்ஸ்லேருந்து ஏரியல் போர்ஷன் நோக்கி டெவலப் ஆகக்கூடிய ப்ளூமில் வந்து பாசிட்டிவ் ஃபோட்டோட்ராஃபிக். ஏன்னா ஏரியல் போர்ஷனில் இருக்கிறது ஷூட் சிஸ்டம். ஓகேங்களா? The plumule of the embryo of germinating seeds grow into the stem. ஓகே, அப்போ எந்த ஜெர்மினேட்டிங் சீட்ஸில் எம்ப்ரியோலேருந்து அந்த ப்ளூமில் வந்து டெவலப் ஆகுது. ஸோ இது வந்து எதை நோக்கி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா ஏரியல் போர்ஷன். ஓகே, த எபிகார்டைல் எலாங்கேட்டட் ஆஃப்டர் எம்ப்ரியோ க்ரோத். எம்ப்ரியோ க்ரோத் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த எபிகார்டைல் ரீஜன்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது. ஸோ இன்டு த ஆக்சிஸ் that bears leaves from its tip, okay, which contain the actually dividing cells of the shoot called apical meristem. Okay, அந்த leaf வந்து develop ஆகுது. அதுக்கு one of the main reason apical meristem. So meristem அப்படினாவே divisible. ஸோ அப்போ அந்த பர்டிகுலர் செல்ஸ் வந்து டிவைஸ் ஆகி அங்கே அந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர்ஸ் வந்து கண்டினியூட்டி ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ apical meristem தான் எபிக்கல் மெரிஸ்டம்னாவே டிவிசபிள். ஸோ டிவிசல் ஆகி அங்கே நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி அங்கே ப்ளூமில்ங்கிற ஒரு கேரக்டர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஃபர்தர் செல் டிவிஷன் அண்ட் க்ரோத் ரிசல்ட் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ. ஓகே, சிங்கிள் செல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து டிஷ்யூ வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அந்த டிஷ்யூலாம் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அபிக்கல் மெரிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் ரீஜன் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லீஃப் ப்ரிமோடியம். ஸோ சி த டயக்ராம், சீட்ஸ் வந்து ஜெமினேட் ஆகுது. சீட்ஸ் வந்து ஜெமினேட் ஆகும்போது ரேடிக்கல் அண்டு ப்ளூமில்ங்கிற 2 கேரக்டர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு சீட்ஸ்லேருந்து வெளிவரக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னா ரேடிக்கல்ஸ் தான். ஓகேங்களா? ஸோ ரேடிக்கல்ஸ் வந்து ஜியோட்ராஃபிக் டைரக்ஷனில் வந்து டெவலப் ஆகுது. ஸோ அதனால் பாசிட்டிவ் ஜியோட்ராஃபிக்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த ரேடிக்கல்ஸ் வந்து என்னமா டெவலப் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஒன் பிக்சர், நம்பர் 2 ரூட் ரீஜனை வந்து டெவலப் ஆகுது. ஓகேங்களா? தென் ஹைப்போகார்டைல். ஸோ ஹைப்போகார்டைல்லேருந்து ஒரு ப்ளூமில்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது. அந்த ப்ளூமில்ஸ் தான் 2 லீவ்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அதான் 2 குவாட்ரிலேட்டன்ஸ் அண்ட் டைகாட்ரிலேட்டன்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். த பாயிண்ட் ஃப்ரம் விச் த லீஃப் அரைஸ் இஸ் கால்டு நோடு. ஓகே, அந்த எந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு லீஃப் வந்து அரைஸ் ஆகுதோ அந்த பர்டிகுலர் ரீஜியனை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நோட் ரீஜியன். ஓகேங்களா? நோட் அண்ட் இன்டர் நோட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஷூட் ரீஜியனில் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போது அந்த ஸ்டெம் ரீஜியன்லேருந்து எந்த பாயிண்டில் ஒரு லீவ் அரைஸ் ஆகுதோ அந்த ரீஜியன் நோடுன்னு சொல்கிறோம். இன் பிட்வீன் 2 லீவ்ஸ். ஸோ 2 லீவ்ஸ்க்கு இன் பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளேஸ் வந்து இன்டர் நோட்ஸ். ஓகேங்களா? இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் த நோட் அண்ட் இன்டர் நோட். The characteristic features of the stem. ஸோ ஸ்டெம் அப்படின்னா என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ப்ரெசன்ட். ஸோ ரூட் நம்ம பார்த்தோம், கம்பேர் வித் ரூட். நம்ம இப்போ வந்து ஸ்டெம் ரீஜன் படிக்கும்போது ரூட் பற்றி நம்ம ரூட்டில் என்னென்ன லேர்ன் பண்ணுங்கிறத ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ ரூட் அப்படின்னா நான் இன் க்ரீன் கலர் பார்த்தோம். ஸோ ஓகே, அங்கே குளோரோஃபில் ஆப்சன்ட். பட் ஆனால் ஷூட் ரீஜியனில் யங் ஸ்டெம். ஓகே, யங் ஸ்டெம்மில் என்ன ப்ரெசன்ட், க்ரீன் கலர் ப்ரெசன்ட். ஸோ என்ன ஃபங்க்ஷன் நடக்குது, ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஃபங்க்ஷன் present. Fifth one, characters. The young stem is green and this carries of photosynthesis. But so almost 90% rootல என்ன இருக்காது, green color இருக்காது. So photosynthesis absent. The first one, the stem is usually the aerial portion of the plant. Okay, இது வந்து ஏரியல் போர்ஷன் ஆஃப் தி பிளான்ட்னு சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கேரக்டர், ஏன்னா அண்டர்கிரவுண்ட் சாயிலுக்கு மேலே இருக்கிறதுனால ஏரியல் போர்ஷன். செகண்ட் ஒன், இட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஃபோட்டோட்ராஃபிக்.
ஸோ ஏன்னா இது வந்து எந்த டைரக்ஷனை நோக்கி டெவலப் ஆகுது, சன்லைட் நோக்கி டெவலப் ஆகுது, அதனால் இது வந்து பாசிட்டிவ் ஃபோட்டோட்ராஃபிக் அண்ட் நெகட்டிவ் ஜியோட்ராஃபிக். ஸோ சூட் ரீஜியனுக்கும் கிராவிட்டிஸுக்கும் எந்த ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது. ஓகேங்களா, அது வந்து நெகட்டிவ் ஜியோட்ராஃபிக். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க் கொஸ்டின். இட் ஹேஸ் நோட் அண்ட் இன்டர் நோட். ஓகேங்களா, ஸோ இதில் வந்து சூட் ரீஜியனில் தான் நோட் அண்ட் இன்டர் நோட் ப்ரெசன்ட். ஸோ ரூட் ரீஜியனில் நோட் அண்ட் இன்டர் நோட் ஆப்சென்ட். Stem bears vegetative buds for vegetative growth of the plant and floral buds for reproduction and end in the terminal buds. Okay, 2 kind of buds வந்து shoot region ல வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷனுக்கு தேவையான வெஜிடேட்டிவ் பர்ட்ஸ் அண்டு ரீப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவையான ரீப்ரொடக்ஷன் பர்ட்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ஷூட் ரீஜியன்லேருந்து டெவலப் ஆகுது. ஓகேங்களா, ஸோ வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனும் சரி, செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன். ஸோ செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் என்னது? ஃப்ளார். ஸோ ஃப்ளாரில் தான் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் இருக்குது, ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் இருக்குது. இந்த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் ஆஃப் ஃப்ளார் வந்து ஆண்ட்ரோசியம், ஃபீமேல் reproductive part of the flower gynoecium. ஓகே, அது எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஷூட் ரீஜியனில் கூடிய ஃப்ளார். During the reproductive growth, stem bears flower and fruits. ஓகே, அந்த reproductive growth நடக்கும்போது அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் reproductive ஆர்கன் வந்து ஃப்ளாரில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அது ஆஃப்டர் ஃபெர்டிலைசேஷனுங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக ஸோ என்னவா டெவலப் ஆகுது? ஃப்ரூட்ஸை வந்து டெவலப் ஆகுது. ஓகேங்களா, the branches arise exogenously. ரூட் வந்து எண்டோஜீனியஸ்லி ப்ரெசன்ட். ஓகேங்களா, இது வந்து எக்ஸோஜீனியஸ்லி. எக்ஸோ மீன்ஸ் அவுட்டர் சர்ஃபேஸ், அவுட்டர் ரீஜியன். ஏன்னா அண்டர்கிரவுண்ட் சாயிலுக்கு மேலே வருது, ஏரியல் போர்ஷன். ஸோ ரூட்டுங்கிறது இன்னர் ஆஃப் தி சாயில், அதான் எண்டோஜீனியஸ்லி. ஓகே, இது வந்து எக்ஸோஜீனியஸ்லி. சம் ஸ்டெம்ஸ் பியர்ஸ் மல்டிசெல்லுலர் ஹேர்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, சம் ஸ்டெம் ரீஜியனில் ஹேர் மல்டிசெல்லுலர் ஹேர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. ஓகேங்களா, இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க் கொஸ்டின். ஷூட் ரீஜியனில் ஸ்டெம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிசெல்லுலர் ஹேர் இஸ் ப்ரெசன்ட். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க் கொஸ்டின். So total how many characters is present? 8 characters is present. Expected 5 mark question. So another one main title, function of stem. Okay, ரூட்டில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டெம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஸ்டெம். There are 2 function, primary function and secondary function. So okay, the primary function அப்படின்னா என்னென்னா இந்த provide support and pierce leaves, ஃப்ளவர்ஸ் அண்டு ஃப்ரூட்ஸ். ஓகே, ஒன் ஆஃப் த சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது. ஸோ எதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது ஸ்டெம் அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ், ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ். ஓகேங்களா, செகண்ட் ஒன் ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன், இட் டிரான்ஸ்போர்ட் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் நியூட்ரிஷன். வெரி இம்பார்ட்டன்ட், எக்ஸ்பெக்டட் 1 மார்க் கொஸ்டின். வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன் டு த அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ரூட். அப்போ ரூட்டு அப்சர்வ் பண்ணுது, எதை அப்சர்வ் பண்ணுது? வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ். ஸோ அப்போ அந்த ரூட் ஹேர் மூலமாக அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸை பிளான்ஸோட அனதர் தென் பார்ட்ஸுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீஜன் யார்? ஷூட், ஸ்டெம் ரீஜன். ஸோ அனதர் ஒன் மெயின் ஃபங்க்ஷன், இட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபுட் மெட்டீரியல் ஆல்சோ. ஒன்லி வாட்டர் மினரல்ஸை மட்டும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணல, ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. ஸோ ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ், ஃபுட் எங்கே வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகுது? ப்ரிப்பேர்ட் பை லீவ்ஸ். ஸோ லீவ்ஸில் குளோரோஃபில் கண்டென்ட் மூலமாக ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகுது. ஸோ லீவ்ஸில் ப்ரிப்பேர் ஆகக்கூடிய ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸோட பிளான்ஸோட அதர் தன் பார்ட்ஸுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ரூட்லேருந்து வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் வந்து பிளான்ஸோட அதர் தன் பார்ட்ஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. அதே மாதிரி லீவ்ஸில் கூடிய ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை பிளான்ஸோட அதர் தன் பார்ட்ஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய 2 முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் வந்து ஷூட் ரீஜியனில் தான் நடக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து சைலங்கிறது இந்த கண்டெக்டிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ். செகண்ட் ஒன் டிஷ்யூ, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிஷ்யூ, ஃப்ளோயம் டிஷ்யூ. ஃப்ளோயம் த கண்டெக்டிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் இங்கே இருக்குது. ஓகேங்களா, the secondary function very important, expected 5 mark question. Food storage and penetration and reproduction, the water storage, buoyancy, photosynthesis and protection and support. So 7 titles இருக்குது secondary function. The first one's function, ஸ்டோரேஜ். என்ன ஸ்டோரேஜ்? ஃபுட் மெட்டீரியல் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுது. நம்ம லாஸ்ட்டு கிளாஸஸில் என்ன பண்ணோம், ரூட் வந்து மாடிஃபிகேஷன் ஆகி சம் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுது பார்த்தோம். பட்
இங்கே செகண்டரி ஃபங்க்ஷனில் ஸ்டெம் ரீஜியனே என்ன பண்ணுது, ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணுது. ஸோ ஓகே, எந்த பர்டிகுலர் பிளான்ஸ், சொலானம், டியூபரேஷம், பொட்டேட்டோ, கொலகேசியா, சேனைக்கிழங்கு, ஓகேங்களா, சிஞ்சிபர், ஆபிசினாலிஸ். ஸோ எல்லாமே வந்து எந்த பர்டிகுலர் ரீஜியன்ஸை வந்து ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுது, ஸ்டெம் ரீஜியன், ஓகேங்களா. ஸோ அதனால தான் இதுக்கு என்ன நேம் சொல்கிறாங்க, ஃபுட் ஸ்டோரேஜ், ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறது, ஓகேங்களா. செகண்ட் ஒன் பெனிட்ரேஷன் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ நம்ம ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனாகவும் சூட் ரீஜியன் வந்து இருக்குது, ஓகேங்களா. சிஞ்சிபர், அபிசினாலிஸ் அண்ட் கர்குமா லாங்கா. The first one potato, the first one good example, first picture. Second one Gingiber abyssinalis. Third one water storage. The water storage is the good example Obansia. ஸோ ஒபென்சியாங்கிற பிளான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ட்ரை ஹேபிடேட்ஸில் வந்து லிவ் பண்ணக்கூடிய பிளான்ஸ். அந்த ட்ரை ஹேபிடேட்டில் லிவ் பண்ணக்கூடிய பிளான்ஸுக்கு தேவையான ஸோ வாட்டர் அங்கே வந்து ரொம்ப டிஃபிஷியன்சி, ரொம்ப அதுக்கு தேவையான வாட்டர் வந்து அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது, ஓகேங்களா. ஸோ அது வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சதுனால அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, ஒபென்சியா. ஸோ எந்த பார்ட், ஸ்டெம் ரீஜியன், ஓகேங்களா. பயான்சி. ஸோ பயான்சி, வாட் இஸ் இந்த பயான்சி, ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் இன் வாட்டர். ஸோ வாட்டர் சர்ஃபேஸில் ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் கண்டிஷனில் இருக்குது தான் பயான்சி சொல்லுவோம். ஸோ நெப்டியூனியா, ஓகேங்களா. த குட் எக்ஸாம்பிள் நெப்டியூனியா. ஃபிஃப்த் ஒன் செகண்டரி ஃபங்க்ஷன் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஸ்டெம் ரீஜியன் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஃபங்க்ஷன் இன்வால்வ் ஆகுது, ஓகே. ஸ்டெம் ரீஜியன் த இன்வால்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். மோஸ்ட்லி இந்த ஒபன்சியாவில் லீவ்ஸ் வந்து லைக் மாடிஃபிகேஷன் ஆகிருக்கு. ஸ்டெம் தான் வந்து என்ன லீவ் லைக் ஸ்ட்ரக்சராக மாடிஃபை ஆகிருக்கு ஒபன்சியாவில். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டூ பிக்சர்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டெம் ரீஜியன் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகிருக்குன்னா லீஃபாக மாடிஃபை ஆகிருக்கு. ஸோ அங்கே க்ரீன் கலர் பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஸோ அனதர் சம் பிளான்ஸ் ரஸ்கஸ், கேசுவரினா, சவுக்கு, யூஃபுஃபியா, ஆரஸ்பதி அண்ட் கார்லுமானா, ஓகேங்களா. த சிக்ஸ்த் ஒன் செகண்டரி ஃபங்க்ஷன் protection. So protection is the relationship, mutualism, okay. Mutualism relationship acacia and ant, ஓகேங்களா. ஸோ ஆண்டுங்கிற அந்த எறும்பெல்லாம் போய் அகேசியா பிளான்ஸோட இன்சைடில் ஸோ வளர்கிறதுக்கு தேவையான ஒரு ஏரியா வந்து ஏற்படுத்திக்குது, ஓகேங்களா. செகண்ட் ஒன் பிக்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும், ஓகேங்களா. ஸோ என்னென்ன ப்ரொடெக்ஷன் பிளான்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்னா சிட்ரஸ் அண்ட் பொகைன்வில்லாங்கிறது காகிதஃப்லா, ஸோ அகேசியா அண்ட் பல்ஜியா அண்டு கரிசா, ஓகேங்களா. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பிளான்ஸை வந்து செகண்டரி ஃபங்க்ஷனுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது. லாஸ்ட் ஒன் ஃபங்க்ஷன் சப்போர்ட். சம் பிளான்ஸோட ஸ்டெம் ரீஜியன் சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது, ஓகேங்களா. ஸோ எது பாசிஃப்ளோரா, பொகைன்வில்லா அண்ட் வைட்டிஸ், சிசஸ் குவாட்ராங்கிலிஸ். ஸோ ஓகே, ஸோ சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெயின் பிளான்ட், அந்த ஹோஸ்ட் பிளான்ட்டை சப்போர்ட்டிவாக இருந்து இந்த பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுது, க்ரோ ஆகுது, ஓகேங்களா. ஸோ அதோடைய ஸ்டெம் ரீஜியனில் இந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட்ஸ் வந்து வளர்கிறதுக்கு தேவையான ஒரு சப்போர்ட்டிவாக அந்த மெயின் ஸ்டெம் ரீஜியன் இருக்குது, ஓகேங்களா. தான் சப்போர்ட். ஸோ ப்ரொடெக்ஷனாக பாதுகாத்தல். ஸோ அந்த ஒன் ஆஃப் த ஆண்ட், ஸோ அனதர் சம் அனிமல்ஸ் வந்து லீவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஒரு பிளேசஸ் வந்து சம் பிளான்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால அது வந்து ப்ரொடெக்ஷனாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறதுக்கு ஸ்டெம் ரீஜன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் சொல்கிறோம். ஸோ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஃபங்க்ஷன் மூலமாக நியூட்ரிஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் பயான்சி. ஸோ சம் பிளான்ஸ் வந்து வாட்டர் சர்ஃபேஸில் வந்து லீவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. தென் ஃபுட் ஸ்டோரேஜ், ஷூட் ரீஜியனில் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது, அதனால் வந்து ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் சொல்கிறோம், ஓகே. செகண்டரி ஃபங்க்ஷன் டோட்டலி how many titles, 7 titles. The first one food storage, second one penetration or reproduction, third one water storage, fourth one buoyancy, fifth one photosynthesis, sixth one protection and last one support. Okay student, today class we have learned two main title. First one main title, vital function of adventitious root system. Another one main title in vegetative reproduction, shoot system, okay. Shoot system is mentioned to the aerial portion of the plant. Shoot systemத்தில் நம்ம two main title பார்த்தோம். First வந்து shoot-ஓட characteristics. ஸோ என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்தோம். டோட்டலாக how many characters, the 8 characters. Second one main title, function of the shoot system பார்த்தோம். There are two function, primary and secondary function, ஓகேங்களா. ஸோ secondary function is very important, expected 5 mark question. Okay students, thank you, see you in next class.